उर्दू में खैर मकदम है आज की खबरें। ग्रेजुएट्स एमएलसी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को कामयाब बनाने के लिए गोकुल वेंकटेश्वरा फंक्शन हॉल में टीजेआईआईसी चेयरमैन निर्मला जग्गा रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, कोंडा सुरेखा, वज़ीर जंगलात व इंचार्ज ज़िले संगारेड्डी ने शिरकत करते हुए अपने खिताब में बीआरएस पार्टी पर तनक़ीद करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी ग्रेजुएट्स एमएलसी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया। इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि बीआरएस एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी को जिताना चाहती है। एमएलसी ग्रेजुएट वोटर्स को चाहिए कि वो इनके बहकावे में ना आएं, बल्कि अपना वोट कांग्रेस एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को देकर इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर संतू, तोपाजी अनंत किशन, हाफिज शेख शफी, अमीनुद्दीन ने भी खिताब करते हुए कांग्रेस एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। इसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्वमेंट किए हैं और दर्ज कराए हैं, मैं तमाम और दर्ज कराने वालों से अपील करता हूं और हमारे कार्यकर्ता से भी अपील करता हूं कि तमाम वोटर से पर्सनल फर्दन सबसे मुलाकात करें। हर वोटर से 5-5 मिनट बैठकर 10-10 मिनट बैठकर वोटर को समझाए कि कांग्रेस के हक में वोट देने का है, इसलिए कि हिंदुस्तान में अगर कोई सेकुलर पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना है। हमारे ज़िले की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे ज़िले के स्कूल के मसाइल, कॉलेज के मसाइल और दूसरे तालिब इल्मों के मसाइल को पब्लिक में लाने के लिए, गवर्नमेंट से तमाम मसाइल को हल कराने के लिए हमारे ग्रेजुएट एमएलसी साहब को जिताना ज़रूरी है। मैं तमाम लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ, हमारे कार्यकर्ता से भी अपील करता हूँ कि वोटरों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस के जो 6 गारंटी है, 6 गारंटी को बताते हुए और कांग्रेस के फिलहाली स्कीमात को बताते हुए, जैसा कि इल्मा मिला है और बहुत सारे स्कीम कांग्रेस के चल रहे हैं, ये बताते हुए एमएलसी ग्रेजुएट जितने भी लोग हैं तमाम के तमाम वोटर्स के वोट अपने एमएलसी कैंडिडेट नरेंद्र रेड्डी साहब को दिलाने के लिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ। जयप्रकाश रेड्डी साहबा, तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन चेयरमैन, हमारे अखिलियती नायक मोहतरम जनाब अलहाज हाफिज शेख शफी साहब, जनाब पूना संतोष कुमार साहब को शहनशीन पर तशरीफ फरमा, दीगर कायदीन वो मेरे सामने बैठे हुए तमाम कारकुनान, तमाम को मेरा आदाब। आज ग्रेजुएट हल्का मुत्तहिदा ज़िला मेदक, करीमनगर, आदिलाबाद, निज़ामाबाद के कैंडिडेट उम्मीदवार जनाब पूरी नरेंद्र रेड्डी साहब के लिए यहाँ कैंपेन के लिए यहाँ हम जमा हैं। जिस तरह गुज़िश्ता इलेक्शन में, गुज़िश्ता ग्रेजुएट एमएलसी के इलेक्शन में तमाम हजरात ने बिला लिहाज़े कौम व मज़हब व मिल्लत जनाब टी जीवन रेड्डी साहब जो एक बेबाक आवाज़ बनकर काउंसिल में तमाम तबक़ात के लिए, चाहे वो अनएम्प्लॉयज हो या एम्प्लॉयज हो या कोई और तबका हो, तमाम तबकों के लिए आपने आवाज़ उठाई। हम आप तमाम से अपील करते हैं कि बीजेपी पार्टी ने एक कैंडिडेट को ऐलान किया, उसका हमें और आपको जायज़ा लेना है। मैं तमाम सेकुलर भाई मेरे यहाँ जो मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उन सब के लिए सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि आप हजरात गौर करिए, हुकूमत मोदी की जब से आई है 10 साल से इन्होंने क्या कारकर्दगी की और कितने रोजगार दिए। 10 साल के अंदर बीएचईएल को प्राइवेटाइज किया गया, ओडीएफ को प्राइवेटाइज किया गया, बीडीएल को प्राइवेटाइज किया गया, तमाम मुल्क के अंदर एक फिरका वाराना माहौल पैदा करके हिंदू मुस्लिम के तहत ये सियासत चलाते हैं। कांग्रेस पार्टी 131 साल कदीम पार्टी है, कभी कांग्रेस पार्टी ने हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं की। कांग्रेस पार्टी तमाम तबकात के लिए काम करती हुई आई है।
जिस तरह फाजिल मुकर्रिर मेरे से पहले फरमा रहे थे कि 50 साल पहले जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब इसी मुत्तहिदा मेदक जिले में BHL कायम किए। मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा ODF और BDL कायम करके मुत्तहिदा जिले के अलावा तमाम अतराफ के अजला के तमाम अफराद के लिए रोजगार फराहम करने का काम किया। जिस वक्त राजशेखर रेड्डी साहब CM थे उस वक्त कई सॉफ्टवेयर कंपनियों के जरिए रोजगार फराहम करने के काम के साथ साथ 55,000 नौकरियां कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आने के ठीक 1 साल के अंदर मुकम्मल करते हुए रेवंत रेड्डी साहब इसका राजशेखर रेड्डी साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी का रोजगार फराहम करने का काम करते हुए आ रहे हैं। गांवों में आप जनाब नरेंद्र रेड्डी साहब के लिए मुहिम चलाइए और BRS पार्टी कोई कैंडिडेट खड़ा किए बगैर बाज़ाब्ता BJP कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है। मैं ऐलान कर रहा हूं कि BRS कायदीन BJP कैंडिडेट के लिए काम कर रहे हैं और BRS कायदीन की आप बातों में बताइए। मैं तमाम मुसलमानों से और दीगर तमाम तबका से अपील करता हूं कि पूरी नरेंद्र रेड्डी साहब के 2 नंबर आपका सेकंड नंबर है लिस्ट में, उसके आगे एक बॉक्स होगा उसमें 1 नंबर लिखिए, आपका वोट दर्ज होगा। उसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। इस मौके को जो आप फराहम किए हैं मैं शुक्रिया अदा करते हुए మరి ఈరోజు సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో టోటల్ ఓట్లు 6,728 ఓట్లు ఉన్నాయి. మరి మీరందరికీ తెలుసు ఇప్పటికి ఇది 3వ సమావేశం మరి ముఖ్యంగా మరి BJP పార్టీ 2 ఉన్నాయి. మిగతా అభ్యర్థులు ఉన్న ముఖ్యమైన పోటీ 2 పార్టీలో ఉంది కాబట్టి మీ అందరికీ తెలిసింది సామాన్య ఎలక్షన్ కాదు, పట్టభద్రుల ఎలక్షన్. అంటే మరి పట్టుదలతో ఉండి మీరందరూ కూడా ఓట్లు లేని వారు కూడా కష్టపడి మరి కాన్స్టిట్యున్సీ జిల్లా 4 జిల్లాలో తెలిసిన కానీ మీరందరూ కూడా పట్టభద్రులు నేను కూడా వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వేయాలి ఓటు, కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యంత గెలిపియాలి. ఎందుకు అంటే మీరు చెప్పాల్సిందే స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి సేవ చేస్తున్న పార్టీ ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇప్పుడు ఈ పార్టీలన్నీ కూడా మాటలు చెప్పుకొని పొట్ట నింపుకోవడానికి ఉన్నాయని పట్టభద్రులకు తెలుసు, ప్రతి ఒక్క మనిషికి తెలుసు. దయచేసి మీరందరూ ఒక టీమ్గా మరి ఇప్పటివరకు ఓట్ల లిస్ట్ తయారు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచే మనకున్న వ్యవధి చాలా తక్కువ ఉంది. ఈ రోజు నుంచే మీరు ప్రతి ఓటర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే. మన పార్టీ అభ్యర్థి నరేంద్ర రెడ్డి గారు నిలబడ్డారు. మన ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి గారు మరి మన అభ్యర్థిని ఎన్నిక చేసింది కాబట్టి మనమందరం మన మంత్రి వారికి అందరూ కూడా కలిసి ఎన్నిక చేసిన అభ్యర్థి నరేంద్ర రెడ్డి గారు అని చెప్పి మీరందరూ కూడా ఓటు అభ్యర్థి దగ్గరికి వెళ్ళి తప్పకుండా అత్యధిక మెజార్టీ గెలిపించే వారికి కృషి చేస్తారని నేను ఆశిస్తూ మరి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. ఈ నెల 27వ తేదీన జరగబోయేటువంటి ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ సందర్భంగా ఈరోజు మన సంగారెడ్డి నియోజకవర్గ పరిధిలో ముఖ్య నాయకులు మరియు ఓటర్ల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి దీనికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి మన తోటి మంత్రివర్యులు సోదరులు రాజేశ్వరరెడ్డి గారికి మరి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ సపోర్ట్ మీద నిలబడుతున్నటువంటి ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి ఇన్స్టిట్యూట్ నరేంద్ర రెడ్డి గారికి, నిర్మలక్క గారికి, నరసింహారెడ్డి గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులందరికీ, ముఖ్య నాయకులకు, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అభిమానులందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారం. మరి మన ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంపీ ఎలక్షన్స్ అయితే ఎంపీ ఎలక్షన్లలో మనం చూసాము పూర్తిగా బీజేపీ టీఆర్ఎస్ వంతవాడి వాళ్ళు ఒక్క సీటు గెలవకపోయినా పర్లేదు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కువ సీట్లు గెలుచుకోవద్దు అని చెప్పి మరి మీ ఇక్కడ పాత ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోనే ఎంత తేడా వచ్చిందో మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆ లోపాయికారి ఒప్పందంతో
టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళందరూ కూడా బీజేపీకి ఓటేసి బీజేపీ క్యాండిడేట్ ఎంపీగా గెలిపించిన విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. మరి ఇంతకుముందు ఈ ప్లేస్లో జీవన్ రెడ్డి గారు ఉంటే వారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడే వారు ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసి మరి ఆయన వ్యక్తిగత ఇమేజ్ తోటి మరి గెలవడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. గెలిచిన తర్వాత ఆయన చాలా సమస్యలు ఈ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ ఎడ్యుకేషన్కు సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని కూడా గత పాలకులను నిలదీసి వాటిని మరి దీనికి వక్కానించి కౌన్సిల్లో మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. మరి ఈసారి అన్న గురుగత చూపడంతో మనము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నరేంద్ర అన్న క్యాండిడేట్గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. మరి ఆయన చూస్తే చాలా సాదాసీదాగా ఉన్నాడు. మరి కష్టపడి కింది స్థాయి నుంచి ఈ స్థాయి వరకు వచ్చినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన మన అవసరాలు, మన కావలసిన మరి ఇబ్బందులు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చెప్పకుండానే గ్రహించగలిగేటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. చాలా నెమ్మదస్తుడు. మరి ఎటువంటి ఆవేశము అటువంటి కోపం కూడా అతనిలో కనపడని ముఖం చూస్తేనే అర్థమవుతా ఉంది. అటువంటి మనిషిని మనము ఈరోజు పోటీలో నిలబెట్టాము. ఆయన ఉన్నటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా పెద్దది కాబట్టి ఆయనను ఓడించడం అనేది ఎదుటి వ్యక్తికి అంత ఈజీ కాదనే విషయాన్ని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆయన దాదాపుగా 1,50,000 ఓట్లు సొంతంగా నమోదు చేయించి ఈరోజు మన ముందుకు ఏమీ తెలియని ఒక క్యాండిడేట్ లాగా వచ్చి నిలబడ్డాడు. అంటే ఇప్పటికైనా గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా కూడా చేశాడు. ఈరోజు కేవలం ఓటర్లను కలుసుకొని నాకు ఓటేయండి అని చెప్పడానికి ఈరోజు తిరుగుతూ ఉన్నాడు. అందులో మాకిచ్చిన మా మంత్రాలు ఇచ్చిన బాధ్యతను మేము అదేవిధంగా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలకు కానీ నియోజకవర్గ ముఖ్య నాయకులకు కానీ పార్టీ తరఫున ఎవరెవరికి ఏ బాధ్యతలు ఇచ్చారో ఆ బాధ్యతలను నెరవేరుస్తూ ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం మనకుందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చాలామంది అడగచ్చు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎందుకు ఓటేయాలి అని చెప్పేసి. నేను అడుగుతా ఉన్నా బీజేపీ పార్టీకి ఎందుకు ఓటేయాలి. ఎందుకు అనంటే ఇక్కడి నుంచి రఘునందనరావు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాడు. ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినప్పుడు ఊరికి కూడా 100 హామీలు ఇచ్చాడు. నేను ఈ జీవో తీసుకొస్తా, ఆ జీవో తీసుకొస్తా, కేంద్రంలో మా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి నేను ఏదంటే అది తీసుకురాగలుగుతా అని చెప్పి ఆ రోజు మోసం చేసి ఓట్లు వేసుకొని 2 సంవత్సరాల పరిపాలన కాలంలో ₹1 కూడా మనకి ఇక్కడ తీసుకొచ్చినటువంటి సందర్భం లేదు. మరి ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయినాక మళ్ళీ ఎంపీగా నిలబడ్డాడు. ఎంపీగా నిలబడి కూడా మళ్ళీ సేమ్ ఎంపీలందరూ కూడా అదే ప్రచారం చేశారు. మేము సెంట్రల్ నుంచి నిధులు తీసుకొస్తాము, మరి తెలంగాణ ముందు పద్ధతిలో నడిపిస్తాము అని చెప్పి. మరి ఆ విధంగా మళ్ళీ ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ క్రాస్ ఓటింగ్ చేసి మళ్ళీ రఘునందనరావును గెలిపించింది. ఇంకా కొంతమంది ఎంపీలను గెలిపించారు. మరి మనం ఇక్కడ తెలంగాణ నుంచి మోడీ గారు ఇద్దరికి మంత్రి పదవి ఇచ్చారు. మరి ఎవరు కనపడరు. ఇప్పటి వరకు అయితే మనకి ఇక్కడ ఇద్దరికి ఇచ్చారు కానీ మరి అంతకుముందు అక్కడ ఇక్కడ బండి సట్టే కనపడేది కానీ మంత్రి పదవి వచ్చిన ఆయన కూడా కనపడడం మానేశాడు. మరి వాళ్ళు కూడా ఎన్నో ప్రకటనల వరకు మరి నా తెలంగాణకు ఇన్ని చేస్తాం అన్ని చేస్తామని చెప్పి మొన్న మనకు ఏదైతే బడ్జెట్ పెట్టారో అందులో ఏం తెచ్చారంటే గుండు సిగ్నల్ తీసుకొని వచ్చారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు మన బీజేపీ నుంచి పోటీ చేస్తున్న క్యాండిడేట్ కూడా చెప్తా ఉన్నాడట, మాది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో బీజేపీ ఉన్నది, మేము ఏదంటే అది తీసుకొద్దామని. అంటే మనం ఎట్లా కనిపిస్తూ ఉన్నాం? మనం తలగా అంటే మెదడు లేని మనుషులలాగా కనిపిస్తూ ఉన్నామా? ఆలోచన లేని మనుషులలాగా కనిపిస్తూ ఉన్నామా? ఒకసారి నమ్ముతారు, 2 సార్లు నమ్ముతారు, 3వసారికి ఏమైతుంది అంటే నాయన పుల్లు వచ్చే కథ అవుతుంది. వాడు 2 సార్లు అబద్ధాలు చెప్పి పుల్లు వచ్చిందంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ ఉరికొచ్చింది. 3వసారి నిజంగానే పుల్లు వస్తే వాడు పుల్లు వచ్చిందని ఒడినా కూడా ఎవరు రాలేదు. ఈ లోపల పులి వాళ్ళని చంపేసి వెళ్ళిపోయింది. అటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు బీజేపీ నాయకులకు ఉంది అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి మనమందరం కూడా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక గ్రాడ్యుయేట్స్కి ఏం చేసింది, ఎంప్లాయీస్కి ఏం చేసింది, గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న
ఉన్నటువంటి రైతులకు ఏం చేసింది, ఒక్కొక్క వర్గానికి ఏమేమి చేసింది అనేది, మహిళలకు ఏం చేసింది, యువకులకు ఏం చేసింది, ఇవన్నీ కూడా మనకు చూపెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కళ్ళల్లో కనిపిస్తూ ఉంది, అవన్నీ కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. చెప్పి మరి అటువంటివి ఇచ్చిన ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నిలబడుతున్న మరి నరేంద్రను గెలిపించాలని చెప్పి మనం అందరం కూడా ఓటర్ల నోటీసు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మరి అన్ని ఎలక్షన్లకు తేడా ఏంటంటే అన్ని ఎలక్షన్లకు పక్క ఉంటాయి ఊర్లలో, కానీ ఈ ఓటర్లకు అక్కడొకరు ఇక్కడొకరు ఎక్కడొకరో ఉంటారు. కాబట్టి మీకు ఎన్ని ఇళ్ళు అప్పు చెప్పారో అందరి ఇళ్ళ వరకు తప్పనిసరిగా మీరు వెళ్ళాలి. మీరు ప్రత్యక్షంగా వారిని ఓటు వెయ్యమని అడిగి ఎందుకు వెయ్యాలో కారణం కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. నాకు తెలిసి చాలా మంది ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్లో సెటిల్ అవ్వడము, ఇంకా వేరే సెటిల్ అవ్వడం అంటే పనుల మీద కానీ వాళ్ళ అంటే వర్క్ చేసుకుని అంటే వాళ్ళు ఉద్యోగస్తులు అటువంటి వాళ్ళు కానీ వేరే ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటుంటారు. వాళ్ళని కూడా గుర్తించి ప్రతి ఒక్కరి అడ్రస్ దొరకబట్టుకొని 100% ఓటర్లను మనం రీచ్ అయినప్పుడే మనకు అనుకున్న స్థాయిలో ఓటింగ్ పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మనం ఏ కాస్త నెగ్లెక్ట్ చేసినా కూడా ఎదుటి వాళ్ళు దాన్ని అలసగా తీసుకునే అవకాశం ఉన్నది. మరి ఇది మనకు చాలా ముఖ్యమైన ఎన్నిక. ఎందుకు అంటే ఈ ఎన్నిక మన సిటీని మనం గెలుచుకోకపోతే మనకు రేపు రాబోయే లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో కూడా దీని ప్రభావం పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి రేపు లోకల్ బాడీలో నిలబడేది ఎవరు అంటే ఈరోజు ఎన్నికలకు ప్రచారం చేసే మీరే రేపు లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో నిలబడబోయేటువంటి అభ్యర్థులు. కాబట్టి మీ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఈ యొక్క ఎమ్మెల్సీ క్యాండిడేట్ భారీ మెజార్టీతో గెలిపించి మనం రేవంత్ అన్నకు బహుమతిగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే రేవంత్ అన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి కూడా దాదాపు 18 గంటలు పనిచేస్తూ మరి ఈ రోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అప్పుల భూమిలో ఉన్నా కూడా ఇచ్చిన హామీలను వెనక్కి తగ్గకుండా అమలు చేస్తూ ప్రభుత్వాన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు. మరి ఆయన బలము ప్రజలు, ఆయన యొక్క ధైర్యం మనము. కాబట్టి మన ధైర్యాన్ని తీసుకొని ఆయన ముందుకు పోతున్నప్పుడు ఆయనకు ఇంకా ధైర్యాన్ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం మనకు ఉన్నది. కాబట్టి ఆ విధంగా ఎమ్మెల్సీ క్యాండిడేట్ గెలిపించి వారికి అప్పచెప్పాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది అని చెప్పి సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. మరి అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓటర్ మహాశైలకు తప్పకుండా గెలిచిన తర్వాత మీ గొంతు కౌన్సిల్లో వినిపిస్తాడు. మీకు కావలసిన సమస్యలను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్తాడు. వారికి మేము కూడా తోడుగా ఉంటాము. ఆ సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇకపోతే చాలా మంది ఏంటంటే ఎలక్షన్లలో ఓటు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా సరిగా వేయరు. దానివల్ల గెలిచేవాడు ఓడిపోతాడు, ఓడిపోయేవాడు తెలుస్తాడు. గతంలో మా అనుభవంలో ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ ఎమ్మెల్యే వేసే ఓటు ఉంటుంది. దాంట్లో ఎమ్మెల్యే కూడా తప్పు చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా మీ ఓటు చేయకోకుండా ఉండాలి అంటే మంచిగా ఆలోచించి దానికి కొంత ప్రాక్టీస్ కూడా చేయించండి అన్న. మీరు మాక్ పోలింగ్ కూడా పెట్టించండి. మాక్ పోలింగ్ పెట్టిస్తేనే వాళ్ళకు కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. అయితే ఇందులో గుర్తు ఉండదు. మనకి ఏమంటే వరుసగా ఇట్లా ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు ఇట్లా మనకు పక్కన సీరియల్ నెంబర్లు ఉంటాయి. సీరియల్ నెంబర్ల పక్కన ఇక్కడ మనిషి ఫోటో ఉంటుంది. సీరియల్ సెకండ్ ఏముంటుందంటే కాలంలో మనకి ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి అని రాసి ఉంటుంది. థర్డ్ కాలంలో ఫోటో ఉంటుంది. అయితే అందరి నరేంద్ర అన్నది 2వ నెంబర్లో ఉంది పేరు. ఆయన ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పోటీ చేస్తున్నట్టుగా 2వ నెంబర్లో ఉంది. ఇక్కడ నెంబర్ అన్న అయితే 1 ఇట్లా పెట్టేసినట్టు ఇదే నిర్ధారణ చేస్తూ ఉన్నది. ఎందుకంటే దానికి ఒక మూర్తి ఒక తోక పెట్టింది అనుకోండి, అది 7 రాగంలో కనబడుతుంది ఒక్కొక్కసారి. కాబట్టి మీరు తోక పెట్టకండి, మూర్తి పెట్టకండి, ఒక్కటే లైన్ ఇట్లా గీయండి అంతే. మిమ్మల్ని ఎవరేమన్నారు, ఇట్లా ఒక్కటే తీసి వచ్చేసేయండి. ఇట్లా పెట్టి పెట్టే వరకు ఆ నెంబర్ షేప్ ఏమైనా మారిందనుకోండి ఆ ఓటు చెల్లకుండా పోతుంది. ఇంకొకటి రెండవది ఏంటంటే 2వ ప్రాధాన్యత ఓటు మనం వేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు వేసారనుకోండి అది వాళ్ళకి లాభం అవుతుంది వాళ్ళకి. కాబట్టి
మా నరేంద్ర రెడ్డి వేయండి అని చెప్పండి. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు బస్సుసారి తీర్మానం వలన 3వ ప్రాధాన్యత ఓటుతోటి ఓడిపోయాడు పల్లారాజేశ్వర రెడ్డి గెలిచిండు. ఇందులో ఒక గమ్మత్తైన కౌంటింగ్ ఉంటుంది, అది మనకు అర్థం కాదు. కాబట్టి మనం ఒక్కటేసి ఓడుకోవాలి, అవతలతో రెండో ఓటు కూడా వేయించే ప్రయత్నం చేస్తే అప్పుడు మనం గెలిచేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మాక్ పోలింగ్ అంటే ఒకసారి పోలింగ్ చేయించే కార్యక్రమం కూడా దయచేసి ఏర్పాటు చేయమని నరేంద్ర కోరుతా ఉన్నాను. సహచర మంత్రివర్గ సోదరి కొండా సురేఖ గారు, సేకరణ నరసింహారెడ్డి గారు, రాజరెడ్డి గారు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, పాత్రికేయ మిత్రులారా, గ్రాడ్యుయేట్స్ పట్టభద్రుల ఎన్నికలు. ఈ ఎన్నికల్లో 4 జిల్లాలకు సంబంధించి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, మెదక్ సంబంధించి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా మిత్రుడు నరేందర్ రెడ్డి, కరీంనగర్ నివాసి, ఒక ఉపాధ్యాయుడు 30 ఏళ్ళుగా సమాజానికి విద్యాసేవలు అందిస్తున్నాడు. వారి ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఆల్ 4 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ 50,000 మంది పిల్లలకు విద్యా బోధన, 5,000 మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి, 2,500 మందికి పరోక్షంగా ఉపాధి. ఇలాంటి వ్యక్తులు సమాజానికి చాలా ముఖ్యం. సమాజంలో అన్నిట్లో గొప్ప సేవ అంటే మానవ సేవ. మానవ సేవలో అన్నింటిలో గొప్పది ఏంటి అంటే ప్రమాణంతో కూడిన విద్యను అందించడము. సంవత్సరానికి 2,500 మంది పేద పిల్లలకు ఉచిత విద్య అందించడము. ప్రజాస్వామ్యంలో అన్నింటిలో గొప్పది ఏంటి అంటే ఓటు. గ్రాడ్యుయేట్సే కానీ, సార్వత్రిక ఎన్నికలే కానీ, ఏ ఎన్నికలైనా మనకున్న ఆయుధము ఓటు. ఈ ఓటు ద్వారానే మన భవిష్యత్తు, ఈ ఓటు ద్వారానే రాష్ట్ర సమాజం యొక్క భవిష్యత్తు నిర్ణయం చేసుకుంటాం. ఈనాడు ఈ గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా నరేందర్ రెడ్డి పోటీ చేయడం, మన ప్రాంతంలో మనం అందరం కలిసికట్టుగా ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ముందుకొచ్చి మీ గ్రామాల్లో ఉన్న గ్రాడ్యుయేట్స్ తోటి మాట్లాడి, అయ్యా గత 14 మాసాలలో ప్రత్యేకంగా నిరుద్యోగ సమస్యకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది, ఈరోజు మీరు లెక్కలు తీస్తే సుమారు 56,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం. ఒక కమిట్మెంట్ చేసింది, ప్రతి మార్చి ఏప్రిల్లో మేము జాబ్ క్యాలెండర్ని రిలీజ్ చేస్తాము, జాబ్ క్యాలెండర్ మెయింటైన్ చేస్తాము. మళ్ళీ వచ్చే మార్చి ఏప్రిల్లో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ యథావిధంగా ఎన్ని ఖాళీలు ఉంటే అన్ని భర్తీ చేయాలని ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఎక్కడా కూడా పొరపాటు ఉండదు, ఎవరు కోర్టుకోవద్దు. నోటిఫికేషన్ సాఫీగా ఉండాలి. ఆ మెరిట్లో ఉన్నోళ్ళు, రిజర్వేషన్లో ఉన్నోళ్ళు, అర్హత ఉన్నోళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు పోటీ పడాలి. ఆ పోటీలో మెరిట్లో ఉన్నలకు అవకాశం కల్పించాలి, ఉద్యోగ కల్పన ఇవ్వాలనే ఉద్దేశం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు. ఈరోజు మా శాఖకు సంబంధించి, హెల్త్ శాఖకు సంబంధించి, ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించి సుమారు 7,500 ఉద్యోగాలు కల్పించడం జరిగింది. మళ్ళీ ఒక 6,000
ఉద్యోగాలకు సంబంధించి పరీక్షలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వల్ల ఆ రిజల్ట్స్ మేము ప్రకటించకపోతున్నాము. ఈ ఎలక్షన్ తర్వాత ఆ ప్రకటన కూడా వస్తుంది. దానికి తోడు మళ్ళీ జాబ్ క్యాలెండర్ అంటే ఏ రంగంలోనైనా ప్రత్యేకంగా దేశంలో ఉన్న నిరుద్యోగ సమస్యని మన వంతు బాధ్యతగా మన రాష్ట్రంలో తీర్చే దిశగా ఉద్యోగాలు అందించే దిశగా మా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తున్నది, కృషి చేస్తున్నది. ఏదో పబ్బం కట్టుకోవడానికి మాటలు అవసరం లేదు. అందరితోటి విజ్ఞప్తి, ఒక విద్యావంతుడు, ఒక ఉపాధ్యాయుడు మన రాష్ట్రంలో సుమారు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 50,000 మందికి విద్యాబోధన అందిస్తున్నాడు. అంటే సమాజానికి ఒక ఆస్తి, సమాజానికి ఒక సంపద. రేపొద్దున మీ అందరికీ కూడా అక్కరొచ్చేటోడు, మీకు బాసటగా ఉండేటోడు. ఈ ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం, ఈ ప్రభుత్వం మన సేవలో ఉన్నది. మీ అందరే ఈ ప్రభుత్వానికి బలము. కనుక మీ గ్రామాలలో కాంగ్రెస్లో మత రాజకీయాలు లేవు, కుల రాజకీయాలు లేవు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు మత రాజకీయాలను నమ్ముకోలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడైనా సమాజం ఒక్కటే, మనుషులంతా ఒక్కటే, సమానత్వం ఉండాలి, అందరూ బాగుండాలి, అందరూ మనం ఉండాలనే ఒక ఆలోచనతోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ముందుకు పోతుంది. ఈరోజు మళ్ళీ ఏదో రకంగా మతపరంగా ప్రచారం చేసి రాజకీయ లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం చేస్తారు. అలాంటి అవకాశం ఇవ్వకుండా మనమందరము ఒక్కటే, మనమందరం ఒక్కటే. కనుక మనందరము కలిసి మన గ్రామాలలో ఆ ఓటర్ ఎక్కడ పని చేస్తున్నాడు, తన ఆక్యుపేషన్ ఏంటి, తన ఉపాధి ఏంటి, కాంగ్రెస్ అభిమాన న్యూట్రల్ ఉన్నాడా, ఉన్నా అయ్యా కాంగ్రెస్కు అవకాశం ఏంటి, మా క్యాండిడేట్ చరిత్ర ఇది, మా చరిత్ర ఇది, మేము ఈ రకంగా సేవ అందిస్తున్నాం ఈ రాష్ట్రానికి, మా క్యాండిడేట్ని ఆదరించండి, మాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని మీ గ్రామాలలో మీరు ఆ ఓటర్ లిస్టు పెట్టుకొని మన ఓటర్ని కలిసి మన ఓటర్తో చర్చించి కాంగ్రెస్ ఎందుకు ఓటు వేయాలి, కాంగ్రెస్ చరిత్ర ఏంటి, అభ్యర్థి చరిత్ర ఏంటి, అభ్యర్థి చేసిన సేవలు ఏంటి అనేటివన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకొని ఆ ఓటర్స్కు చెప్పే బాధ్యత మన పైన. కనుక మీ అందరూ కూడా పార్టీకి వెలుగు, మీరు లేని మేము నాయకులం కాదు, మీతోటే మేము. కనుక దయచేసి మీరందరూ కూడా 27వ తారీఖు జరిగే ఈ గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికలలో మిత్రుడు, విద్యావంతుడు, విద్యాపదార్థ నరేందర్ రెడ్డి గారు వారికి ఓటేయించి గెలిపించవలసిగా ఎందరితో మనవి చేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. నరేందర్ రెడ్డిని కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా మీ ముందుకు వచ్చి మరి ఇక్కడ 27వ తేదీ రోజు జరిగే ఎన్నికల్లో మొదటి ప్రాధాన్యత కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి వేయాలని చెప్పేసి మరి ఇంతకు ముందుకే పెద్దలు మరి మంత్రి వర్యులు చాలా అద్భుతంగా చెప్పి ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ గొప్పతనం ఎలా ఉంది, మన ప్రత్యర్థి బీజేపీ కంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి ఏ రకంగా మరి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ట్రాన్స్ఫర్లు కావచ్చు, ప్రమోషన్లు కావచ్చు, ఉద్యోగ రూపకల్పన కావచ్చు, బీసీ కులగణన కావచ్చు, మరి చాలా అద్భుతంగా ముందుకు సాగుతున్న ఈ పరిస్థితుల్లో మనం చెప్పగలగాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్తుంది. జనరల్లీ రూలింగ్లో ఉన్న పార్టీకి వ్యతిరేకమంటారు. వాటి వల్ల మన అదృష్టం ఏంటంటే 14 నెలల తర్వాత కూడా మరి చెప్పు చెందకుండా మన గ్రాఫ్ ఇంకా ముందుకు సాగిపోతున్నారు. నెక్స్ట్ అభ్యర్థి విషయానికి వచ్చినా కూడా మన పోటీదారుల కంటే ఏ రకంగా ఇది ఒక విద్యావేత్త మరియు పారిశ్రామికవేత్త. పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీకి మరి ఒక విద్యావేత్తని ఎన్నుకుందామా, ఒక పారిశ్రామికవేత్తని ఎన్నుకుందామా అన్న దాని గురించి కూడా మనం ఆలోచింపజేసే విధంగా ఉండాలి. ఇవాళ మనం గత 5 నెలల నుంచి నేను మరి ఎన్నో రకాల పట్టభద్రులతో మీట్ అయ్యాను, ఎన్నో సమస్యలు వింటున్నాను. ఇవాళ చూస్తూ ఉంటే నేను అలా వింటున్నాను, ఇలా సమస్య సాల్వ్ అవుతుంది. 5 రోజుల కిందనే ఒక నియామకం జరిగింది. 2008 డిఎస్సి వారికి
మరి ఇవాళ నియామక పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది మన ప్రభుత్వం. జస్ట్ 5 days బ్యాక్ 2008 టీఎస్సీ 2008 అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, 17 సంవత్సరాలు మర్చిపోయారు వాళ్ళ ఉద్యోగాలు వస్తాయని. మరి ఈ మధ్యన ఎక్కడ వాళ్ళు ధర్నాలు చేయలేదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయలేదు. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎలక్షన్ సమయంలో మరి ఏదైతే మేనిఫెస్టోలో చెప్పి ఉన్నారో అది గుర్తుపెట్టుకుని మరి జస్ట్ మరి 5 రోజుల ముందట నియామక పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మోడల్ స్కూల్ టీచర్ల ప్రమోషన్లు మా జీవితంలో రావాలనుకున్నారు, వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ రావడం జరిగింది. ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్కి 17 సంవత్సరాల తర్వాత మరి మొన్న ట్రాన్స్ఫర్స్ మన ప్రభుత్వం ద్వారా కాబట్టి, అలాగే పండిట్ టీచర్స్కి కూడా ఆఫ్టర్ 17 years మరి వాళ్ళకి ఈ రకంగా జరిగినాయి. ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రియమైన పట్టభద్రులారా, ఇవాళ క్యాండిడేట్ ప్రకారంగా చూసినా, పార్టీ ప్రకారంగా చూసినా అద్భుతంగా ఉన్నాం. మ్యాథమెటిక్స్లో చెప్పాలంటే దీన్ని ++++ అంటారు. ఖచ్చితంగా భారీ మెజారిటీతో జీవన్ రెడ్డి గారు ఎలా అయితే ఫస్ట్ ప్రియారిటీలో మెజారిటీతో విజయం సాధించారో అంతకంటే భారీ మెజారిటీ తోటి మనం రాబోయే ఎన్నికల్లో గెలుస్తున్నాం. మరి మీరందరూ కూడా మన పట్టభద్రులకి అందరికీ కూడా మనం చెప్పగలుగుతున్నాము. ఇవాళ ఖచ్చితంగా మన మెదక్ సంగారెడ్డి జిల్లాలో మనకు ఒక యూనివర్సిటీ ఆవశ్యకత ఉంది. హైదరాబాద్ ఉస్మానియా మీద డిపెండ్ కాకుండా ఖచ్చితంగా మన ప్రాంతంలోనే మనం యూనివర్సిటీ ఒకటి, ఇవాళ కరీంనగర్ జిల్లాకి యూనివర్సిటీ ఉంది, నిజామాబాద్ జిల్లాకి యూనివర్సిటీ ఉంది, కానీ ఆదిలాబాద్ మెదక్ ఉమ్మడి జిల్లాలో మనకి యూనివర్సిటీ లేదు. ఖచ్చితంగా నేను దానికి మరి మన అన్నగారి ఆశీస్సులతోటి ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఒక యూనివర్సిటీ తెచ్చుకుందాం. మన దగ్గర ఒక స్కిల్ యూనివర్సిటీ కావచ్చు, లేకపోతే మన ప్రాంతంలో ఐటీ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినవి కావచ్చు. మరి నేను విద్యకు సంబంధించిన వాడిని కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాంతంలో విద్యాభివృద్ధికి నేను తోడ్పాటును అందిస్తాను. మరి పెద్దలతో కలిసి నేను ఖచ్చితంగా పనిచేస్తానని చెప్పేసి ఇక్కడ వాగ్దానం చేస్తున్నాను. ఖచ్చితంగా మరి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి నేను తోడ్పడతాను. ఇక్కడ పరిశ్రమలు నెలకొల్పడం విషయాలు కావచ్చు, ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థలను బలోపేతం చేయడం కావచ్చు, మరి ఎంప్లాయీస్కి తోడుగా ఉండడం కావచ్చు. మరి మా డిగ్రీ యాజమాన్య మిత్రులు స్కాలర్షిప్ రాక ఇబ్బంది పడుతున్నారు, వారందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా సకాలంలో స్కాలర్షిప్స్ వచ్చే విధంగా కూడా నేను కృషి చేస్తానని కోరుకుంటూ, ఇవాళ డాక్టర్స్ యాక్ట్ కావచ్చు, అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ కావచ్చు, 2008 క్లినికల్ యాక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ గురించి కావచ్చు, మిత్రులు చాలా విషయాలు మా ముందుకు తెస్తున్నారు. సరే ఇలా సమస్యలునే వాటిపైన పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఉన్న నేను ఖచ్చితంగా మరి వీటన్నిటి పట్ల చిత్తశుద్ధితో వర్క్ చేస్తాను. గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, మోడల్ స్కూల్ టీచర్స్ కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, కాంట్రాక్ట్ వల్ల కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ కావాలన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. వీటన్నింటి పట్ల తప్పకుండా గెలిచిన తర్వాత చిత్తశుద్ధితో డెడికేటెడ్ పర్సన్గా వర్క్ చేస్తాను. ఇవాళ సి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ, సి అంటే కమిటెడ్, కాంగ్రెస్ పార్టీని అంటే కమిటెడ్ పార్టీ. కాబట్టి ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైతే చెప్తుందో అది చేస్తుంది. సోనియా ఆ రోజు చెప్పింది తెలంగాణ ఇస్తామని ఇచ్చారు. ఇవాళ మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కూడా ఏదైతే చెప్పినారో చక్కచక్క చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఒక కమిటెడ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అయిన నాకు మరి 27వ తేదీ రోజు జరిగే ఎన్నికల్లో మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి మరి గెలిపించాలని, మీ అందరి ఆశీస్సులు కావాలని శిరస్సు వచ్చి మీ దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకుంటున్నాను.